Hi everyone, I am Muhammad Asik. Today we are going to see subject physics. Unit 1 is electrostatics. This is for class 12 state board new syllabus only. The first chapter is electrostatics. So statics அப்படினா என்னன்னா object is at rest. ஸோ ஒரு ரெஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி படிக்கிறது ஸ்டாட்டிக்ஸ். எலக்ட்ரோ அப்படின்னா சார்ஜஸ். ஸோ சார்ஜஸ் அட் ரெஸ்ட், சார்ஜஸ் அட் ரெஸ்ட்டை பற்றி படிக்கிறது தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். அதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு இது கூலும்ஸ் லா. ஸோ கூலும்ஸ் லாவை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இட் ஹேவிங் டூ சார்ஜஸ் Q1 அண்ட் Q2னு ரெண்டு சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை எ டிஸ்டன்ஸஸ் R12 அப்படின்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இதை செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, force is directly proportional. This is directly proportional to product of the two charges. Product na enna? Multiply of the two charges. Q1, Q2 ரெண்டு charges. So this is product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance. So distance na என்னது? R12. Square of the distance அப்படின்னா R12 the whole squared. So force is directly proportional to the product of the two charges Q1 and Q2, inversely proportional to the square of the distance between them, R12 vector. So இதுதான் இப்போ நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். Force of attraction or repulsion. Charges is either attract or repulse. Between 2 point charges is directly proportional to the product of the two charges, that is nothing but Q1 and Q2, and inversely proportional to the square of the distance between them. So இந்த proportionality symbol remove பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம், equal to போட்டு constant k-வை நம்ம add பண்ணுவோம். Q1 Q2 divided by R12 squared into R12 vector இல்லையா. ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருப்போம். ஸோ F21 that is forces equal to k into Q1 Q2 product of the two charges inversely proportional to the square of the distance. This is R12 square into R12 vector. So R12 vector is a unit vector from charges Q1 to Q2. Next one is electric dipole. So dipole na rendu pole. So it having two pole. So two equal and opposite charges minus Q and plus Q are the equal and opposite charges. They are vary only with the signs plus Q minus Q ne. Separated by a small distance, that is 2D. Separated by a small distance la adha rendu separate panni vechirukanga 2D. It constitute an electric dipole. Example vandu water, ammonia, carbon dioxide ella. Electric dipole moment அப்படின்னா, electric dipole moment is the product of the magnitude of one charges, அதாவது ஒரு charges into distance between them. So distance என்ன 2D. So charges நம்ம ஒரு charges எடுத்தா Q. So அப்போ என்ன Q into 2D. Q into 2D தான் என்னது electric dipole moment. So the P vector equal to என்னது 2 into Q into D. Electric dipole moment is the magnitude of the dipole moment is given by product of the magnitude of the one charges. So Q ன்றது ஒரு charge into ஏன்னா product நால into the distance is 2D. So Q into 2D is 2QD. So unit will be this. Next we are going to see the important 5 mark. Derive an expression for electric field due to an electric dipole at a point on an axial line. So axial line na this x-axis is the axial line. So இங்கே நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம், A and B. So we have to consider the 2 points A and B. So the midpoint is O. Midpoint is O. Two charges minus Q and plus Q. Two charges separated by a small distance is 2D. So இந்த மிட்பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சார்ஜஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து D, இந்த மிட்பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சார்ஜஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து D. ஸோ டோட்டல் வில் பி 2D. இதுலேருந்து நம்ம ஆக்சிஸ் லைன் கெட் எக்ஸ்டெண்டட் த பாயிண்ட் C. திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் C. ஸோ இந்த பாயிண்ட் சிலேருந்து இந்த மிட் பாயிண்டில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து R. ஸோ பாயிண்ட் சியிலிருந்து மிட் பாயிண்டில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து R. ஸோ E1 act this direction, E2 act this directions. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருப்போம். A and B is the electric dipole
of the two charges minus q and plus q separated by a small distance வந்து என்னது 2d. So இந்த midpoint O லேந்து point C ஓட distance வந்து r. So E1 வந்து forward, E2 வந்து act this directions. Electric field at a point C due to plus q placed at B is E1 equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r minus d the whole square. That means B to C பார்க்குறோம் இல்லையா? இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது B லிருந்து C நம்ம பார்க்குறோம். We want to know the B to C distance. இப்போ BC நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச distance என்னது? OC minus OB. OC minus OB. இல்லையா? அந்த total OC லேருந்து இந்த OBயை subtract பண்ணால் தான் இந்த BC நமக்கு கிடைக்கும். total OC லேருந்து இந்த OBயை subtract பண்ணால் தான் BC கிடைக்கும். OCன்றது என்ன? R. OBன்றது என்ன? D. So R minus D. This is BC equal to R minus D. BC squared அப்படின்னா என்னது? R minus D the whole squared. So அதான் போட்டிருக்கோம் 1 by 4 by epsilon naught q divided by R minus D the whole squared along BC. இப்போ BCயில் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ACக்கு பார்க்க போகிறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் C டியூ டு மைனஸ் q பார்க்க போகிறோம். மைனஸ் q பார்த்தா என்னது? ஏலேருந்து C வரையும் இருக்குது. இப்போ இந்த A to Cயை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? திஸ் A to Cயை OA ப்ளஸ் OCன்னு எழுதலாம் இல்லையா? OA ப்ளஸ் OC. அப்போ ACன்றது வந்து OC ப்ளஸ் OA. OCயோடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? R. ஓலிருந்து C வரையும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் R. ஓலிருந்து A வரையும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் D. அப்போ R ப்ளஸ் D வந்து AC. அப்போ AC ஸ்கொயர்டு என்ன? R ப்ளஸ் D த ஹோல் ஸ்கொயர். அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். Q டிவைடட் பை R ப்ளஸ் D த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அட் Cக்கு. E ஈக்குவல் டு E1 ப்ளஸ் E2. இப்போ E1 E2 எப்படி ஆக்ட் ஆகுது? ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. பார்த்தோன்னா இது இப்படி இது இப்படின்னு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. அதனால மைனஸ் E2. அப்போ E1 மைனஸ் E2வாக மாறிடும் இல்லையா? E1 மைனஸ் E2வா இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். E1 மைனஸ் E2. ஸோ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தட் இஸ் ரிசல்ட் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவல் டு E1 மைனஸ் E2. ஸோ E1ஓட வேல்யூ என்ன? அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு. மைனஸ் E2ஓட வேல்யூ என்ன? அது அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதில் என்ன காமனாக இருக்குது? Q இங்கேயும் காமனாக இருக்குது, இங்கேயும் காமனாக இருக்குது. Q டிவைடட் பை 4 பை எப்சிலாங் நாட் போட்டுட்டேன். 1 டிவைடட் பை R மைனஸ் D ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை R ப்ளஸ் D த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இதை என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம A ப்ளஸ் B த ஹோல் ஸ்கொயரில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ A மைனஸ் B த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன? A மைனஸ் B த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் A ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 2AB ப்ளஸ் B ஸ்கொயர்ட். அது R மைனஸ் D ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஏக்கு பதிலாக R, பிக்கு பதிலாக D. R ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 2RD ப்ளஸ் D ஸ்கொயர். ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து இங்கே நான் எழுதிட்டேன். R மைனஸ் D த ஹோல் ஸ்கொயரோட எக்ஸ்பென்ஷன் R ப்ளஸ் Dயோட எக்ஸ்பென்ஷனும் A ப்ளஸ் B த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா A ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 2AB ப்ளஸ் B ஸ்கொயர்ட். அப்போ R ப்ளஸ் D த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் மீன்ஸ் R ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 2RD ப்ளஸ் D ஸ்கொயர். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை 1 into R plus D the whole squared R plus D the whole squared minus 1 into R minus D the whole squared R minus D the whole squared divided by R minus D the whole squared into R plus D the whole squared. ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுது? R plus D the whole squared எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன? நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்தோம். R plus D the whole squared R squared plus 2RD plus D squared. அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன். மைனஸ்க்கு மைனஸ் R minus D the whole squared எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன? R squared minus 2RD plus D squared. அதையும் அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன். இது R மைனஸ் D ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு R ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்டு. ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் பவர்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. A பவர் M இன்ட்டு B பவர் M என்னது? AB பவர் M. அதாவது பவர் ரெண்டும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா, பேஸ் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா பேஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பவர் எழுதணும். ஸோ பவரில் வந்து 2 2 சேமாக இருக்குது இல்லையா? M மாதிரி 2 2 சேமாக இருக்குது. பேஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் R மைனஸ் D இன்ட்டு R ப்ளஸ் D த ஹோல் ஸ்கொயர். அதுக்கப்புறம் இந்த R மைனஸ் D இன்ட்டு R ப்ளஸ் D இருக்கு இல்லையா? R மைனஸ் D இன்ட்டு R ப்ளஸ் D. தட் மீன்ஸ் A மைனஸ் B இன்ட்டு A ப்ளஸ் B ஃபார்முலா. A மைனஸ் B இன்ட்டு A மைனஸ் B யோட ஃபார்முலா என்ன? A ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் B ஸ்கொயர்ட். அதே மாதிரி இதுவும் R ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் D ஸ்கொயர்ட். ஸோ அதை நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இப்போது இப்போ நியூமரேட்டரில் பார்த்தேன் அப்படின்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போட்டதில் மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் R ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் D ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2RD.
அப்போ ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டும் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல், ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்டும் மைனஸ் டி ஸ்கொயர்டும் கேன்சல், 2rd ப்ளஸ் 2rd என்னது 4rd. நெக்ஸ்ட் என்ன, ஆர் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டி ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு எழுதியாச்சு. பாயிண்ட் சி இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த டைபோல். பாயிண்ட் சியை பார்க்குறோம். ஸோ இந்த டைபோல்லேருந்து இது சுட் பி ஃபார் அவே, அதனால் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். எதை நெக்லெக்ட்? இப்போ டி ஸ்கொயர்டு இஸ் வெரி வெரி ஸ்மாலர் தென் ஆல். ஸோ நெக்லெக்ட் டி ஸ்கொயர்ட், நெக்லெக்ட் டி ஸ்கொயர்ட் டேர்ம். இப்போ டி ஸ்கொயர் டேர்மை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன். டி ஸ்கொயர்டை நெக்லெக்ட் ஆச்சுன்னா ஒன்லி என்னது, ஆர் ஸ்கொயர்ட், அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர்டு இருக்குது, பவரில் ஸ்கொயர்டு இருக்குது இல்லையா, அதுவும் வந்துடும். ஆர் ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ கியூ பை 4/ε0 4rd டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்டோட ஸ்கொயர்டு என்ன, ஆர் பவர் 4. ஆர் ஸ்கொயர்டோட ஸ்கொயர்டு ஆர் பவர் 4. இப்போ இந்த ஆரும் இந்த 4ம் கேன்சல் ஆனால் ஆர் கியூப் வந்துடும். இப்போ 4d டிவைடட் பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு வந்துடும். ஏன்னா நியூமரேட்டரில் உள்ள ஆரும் டினாமினேட்டரில் உள்ள ஆர் பவர் 4ம் கேன்சல் ஆனால். ஸோ கியூ டிவைடட் பை 4/ε0 4d டிவைடட் பை ஆர் கியூப். ஸோ இந்த 4d எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறேன்னா 2 into 2dன்னு எழுதுறேன். 4d எப்படி எழுதுறேன், 2 into 2d. ஸோ இந்த 2 ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு இந்த q into 2d எழுதுறேன். 2 into q into d. ஸோ 2 into q into d உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஞாபகம் இருக்கும். எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் p equal to 2 into q into d. ஸோ இந்த 2 into q into dக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் p சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு 2 இருக்குது, அதனால் 2 times the p, ஸோ 2p. ஸோ 2 into q into d na electric dipole moment p, already ஒரு 2 இருக்குது, ஸோ 2p divided by r cube. So E act in the direction of dipole moment. So the next very important question is electric field due to electric dipole at a point along the equatorial line. So equatorial line na, so it should be y axis. இதுலேயும் அதே மாதிரி A and B are the 2 points and two opposite charges are separated by a small distance. அது வந்து 2D. So midpoint O, Oலேருந்து A அங்கே பார்த்த மாதிரி D, Oலேருந்து B அங்கே பார்த்த மாதிரி D. So the total will be 2D. So ரெண்டு charges வச்சுருக்கோம், minus P and plus Q. So midpointலேருந்து extend பண்ணுற point தான் என்னது P. midpointலேருந்து extend பண்ணுற point தான் P. So இந்த O to P உடைய distance என்னது R. O to P உடைய distance வந்து R. So OP equal to R. Distance OP equal to என்னது R. OA equal to D. OB is also equal to D. OB is also equal to D. So இதை extend பண்ணால் E1 and E2 ரெண்டுமே ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ரெண்டுமே ஆக்ட் ஆகும்போது அதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது தீட்டா, அதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது தீட்டா. ஸோ ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஹியர். ஸோ E1ஐயும் E2ஐயும் ஆட் பண்ணால் ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் P டியூ டு த சார்ஜஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் கியூ. ஸோ ப்ளஸ் கியூ எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது B. ஸோ ப்ளஸ் கியூலேருந்து பிக்கு போகிறோம், B to Bக்கு போகும்போது E1 equal to 1/4/ε0 Q divided by BP squared. ஸோ எனக்கு இந்த பிபி வேணும். ஸோ இதை பார்க்கும்போது இது ட்ரையாங்கிள், தட் இஸ் நத்திங் பட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பைத்தாங்கரஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் பைத்தாங்கரஸ் தியரம்? சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டூ சைடு ஈக்குவல் டு லாங்கஸ்ட் சைடு இல்லையா. ஸோ அப்போ இங்கே நீ பார்க்கும்போது உன்னுடைய லாங்கஸ்ட் சைடு என்னது, பிபி. ஸோ ஹைப்போட்டனஸ் இஸ் பிபி. ஸோ பிபி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஓபி ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஓபி ஸ்கொயர்ட் இல்லையா. ஆப்போசிட் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் அட்ஜசைன்ட் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஹைப்போட்டனஸ் ஸ்கொயர்டு. இதான பைத்தாங்கரஸ் தியரம். ஸோ பைத்தாங்கரஸ் தியரம் இஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் adjacent squared equal to hypotenuse squared. இப்போ வந்து hypotenuse என்ன, BP squared equal to OP squared plus OB squared. OP ன்றது என்ன distance, R squared. OB ன்றது distance என்ன, D squared. R squared plus D squared நான் substitute பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி electric field at E2 point P due to minus Q. இப்போ plus Qக்கு E1ல பார்த்தோம், plus Qக்கு இப்போது E2க்கு வந்து நம்ம மைனஸ் கியூக்கு பார்க்குறோம். மைனஸ் கியூக்கு பார்க்கும்போது ஏபி, இப்போ ஏபி பார்க்குறோம். ஏபியும் அதே மாதிரி என்னது, ஹைப்போட்டனஸ். அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ நம்ம பைத்தாங்கரஸ் தியரம் படி என்ன பண்ணலாம், ஓபி ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஓஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர்ட். ஓபி ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஓஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர்ட் போட்டாச்சு. ஏபி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஓபி ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஓஏ ஸ்கொயர்ட். ஓபியோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன, ஆர் ஸ்கொயர்ட். ஓயோட டிஸ்டன்ஸ் டி ஸ்கொயர்ட். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த E1 அண்ட் E2 இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த E1 அண்ட் E2 ரெண்டுக்குமே ஐ ஃபவுண்ட் த வேல்யூ, E1 வேல்யூ அண்ட் E2 வேல்யூ நம்ம வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து ரிசால்வ் பண்ணணும். E1ம் E2ம் எப்படி இருக்குது, தே ஆர் ஈக்குவல். E1 அண்டு E2ஓட ஆன்சர் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. இட் கேன் பி ரிசால்வ். இந்த பார்ட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது E1 அண்ட் E2ன்னு ரெண்டு டைரக்ஷன் போகுது. E1 அண்ட் E2 ஸ்ட்ரெயிட் வந்து ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ இது வந்து ஆங்கிள் தீட்டான்றதுனால ரெண்டு சைடு வந்து உனக்கு வந்து
ரிசால்வ் ஆகுது. எப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ்லையும் அண்ட் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ்லையும். வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸில் போனால் சைன் தீட்டா, E1 போகிறதுனால E1 சைன் தீட்டா, இங்கே E2 வரதுனால E2 சைன் தீட்டா. ஹரிசாண்டலில் போனால் எப்போதுமே காஸ் தீட்டா, E1 காஸ் தீட்டா, திஸ் இஸ் E2 காஸ் தீட்டா. ஸோ ரெண்டு ஆக்சிஸில் உனக்கு வந்து இதுவாகுது. ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல், ஒன்று வந்து வெர்டிக்கல். ஸோ வெர்டிக்கலில் போகிறதுனால E1 சைன் தீட்டா, E2 சைன் தீட்டா. ஹரிசாண்டல் வந்து E1 காஸ் தீட்டா, E2 காஸ் தீட்டா. இப்போது உன்னோட வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, E1 சைன் தீட்டா, E2 சைன் தீட்டா. இதில் வந்து இது வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ். இது வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ். ஸோ இப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஈச் அதர், கேன்சல் ஆகிடும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால. பட் இது ரெண்டுமே ஒரே இதில் போகிறதுனால என்ன ஆகிடுது உனக்கு, it gets added each other. E1 cos theta, E2 cos theta உனக்கு வந்து add ஆகிடும். So the magnitude of E1 and E2 equal, resolving E1 and E2 horizontal vertical component, E1 sin theta and E2 sin theta are equal, but they are opposite. Now they are cancel each other. So vertical components என்ன ஆகுது, curd கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் E1 cos theta, E2 cos theta மட்டும் என்ன ஆகுது, ஆட் ஆகுது. அப்போ E1 cos theta plus E2 cos theta. ஏற்கனவே என்ன தெரியும், E1 E2 நான் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டேன். E1 and E2 ஆர் ஈக்குவல். அப்போ E1 ஈக்குவல் டு E2. அப்போ E2க்கு பதிலாக நான் E1 போடலாம். E1 cos theta plus E1 cos theta is 2E1 cos theta. அப்போ 1/4/epsilon இன்ட்டு ஈக்கு 1க்கு பதிலாக என்ன போடலாம், E1க்கு பதிலாக 1/4/epsilon இன்ட்டு Q டிவைடட் பை R ஸ்கொயர் ப்ளஸ் D ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2 cos theta அப்படியே எழுதிட்டேன். இந்த 2 cos theta அப்படியே எழுதிட்டேன். E1க்கு பதிலாக E1ஓட வேல்யூ தான் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. E1 ஈக்குவல் டு வாட், 1/4/epsilon Q டிவைடட் பை R ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்ட். அதை நான் வந்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். R ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்டை இன்ட்டு 2 cos theta. இப்போ cos thetaக்கு வந்து அப்ளைன் கொசைன் லா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். cos theta ஈக்குவல் டு adjacent by hypotenuse, adjacent by hypotenuse. நீ ஒரு ட்ரையாங்கிள் OBP ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா, இப்போ OBன்றது என்னது, what is OB, adjacent, what is BP, hypotenuse இல்லையா. I have to triangle OBP என்ற ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, so this is your base or adjacent, this is your hypotenuse. base தெரியும் உனக்கு Dன்னு, hypotenuse வந்து உனக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ OB டிவைடட் பை BP. ஸோ BP ஸ்கொயர்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். BP ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு R ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்டுன்னு BP ஸ்கொயர்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ BP ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு R ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்டுனா, இப்போ BPயோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப். ஸோ இந்த பவர் அதர் சைடுக்கு போச்சுன்னா என்ன ஆகிடும், ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறிடும். ஸோ BP ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு R ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்டுனா, இப்போ BP ஈக்குவல் டு R ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்டு. இந்த பவரில் உள்ள 2 இந்த சைடு வந்ததுன்னா 1/2 மாறிடும். அந்த 1/2 தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹாஃப்னு சொல்லுவோம். அந்த எனிதிங் பவர் ஆஃப்ன்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த சம்திங். R ஸ்கொயர் ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்டு ஸ்கொயர் ரூட் வந்துடும். இப்போது OBயோட வேல்யூ என்ன பார்த்தோம், டிஸ்டன்ஸ் வந்து D டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் R ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் D ஸ்கொயர்டு. So 1/4/epsilon naught into Q divided by R squared plus D squared into இந்த 2 into cos theta க்கு பதிலாக இந்த D by root of R squared plus D squared. So இந்த R squared plus D squared அப்படியே எழுதிட்டேன். இந்த ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி எழுதலாம், ஹோல் பவர் 1/2ன்னு எழுதலாம் இல்லையா. ஏன்னா 1/2 ஸ்கொயர்னும் எழுதலாம், பவரில் உள்ள 1/2 ஸ்கொயர் ரூட்னு எழுதலாம். ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணால் ஹோல் பவர் 1/2ன்னு எழுதலாம். இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்னது, பேசஸ் ஆர் சேம். பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும்போது பவரை என்ன பண்ணணும், நம்ம ஆட் பண்ணணும். So R squared plus D squared, that means A power m into, so bases are same, A power n will be A power m plus n இல்லையா. அப்போ என்ன இருக்குது, R squared plus D squared into R squared plus D squared power 1/2 அப்படின்னா இதோடைய பவர் 1ன்னு அர்த்தம். ஸோ பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. அப்போ பவரை என்ன பண்ணணும், R squared plus D squared 1 plus 1/2. இப்போ 1 plus 1/2னா என்னது, 3/2. 1 plus 1/2னா 3/2. 1 plus 1/2 will be 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 divided by 2. So 3 divided by 2 எழுதிட்டேன். So D squared is very very smaller than R. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எப்போதும் மாதிரி D squared டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்லெக்ட் D squared டேர்ம். D squared நெக்லெக்ட் ஆச்சுன்னா R squared அதோட பவர் 3/2 அப்படியே வரும். இந்த ஸ்கொயர்டு கேன்சல் ஆனால் ஒன்லி R cube. ஸோ P divided by R cube. ஸோ 1/4/epsilon naught P divided by R cube. ஸோ இந்த P எப்படி வந்தது, இந்த 2 into Q into D இருக்கு இல்லையா. இங்கே உள்ள 2 into Q into Dனா என்னது, எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் P. ஸோ P equal to 2 into Q into D. அந்த P சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ the direction of V is along PR, the parallel to the axis of the dipole and direction to be opposite to each other. ஓகேவா. ஸோ இன்றைக்கி இந்த கான்செப்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம்.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம வேறு கான்செப்ட்டு வேறு டெரிவேஷன்ஸ்ன்னு நம்ம ஃபிசிக்ஸில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் ஆரோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நியூ டாபிக்ஸை நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. டேக் கேர்.